चलिए परदेस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके आए हां ACIP IELTS एंड इमीग्रेशन नियर SBI बैंक बस स्टैंड समालसर मोगा। ACIP IELTS और स्टडी वीज़ा दे स्पैशलिस्ट ने। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, 에ਅਰ ਟਿਕਟਸ, ਹੌਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰ ਐਂਡ ਬਾਈਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ACIP ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ACIP समालसर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के कंज जाइए प्रदेश प्रोग्राम में स्वागत है। अज असीं आए हैं समालसर और गल कर रहे हैं ACIP आस्ट्रेलियन कनेडा इमीग्रेशन का जोड़ा एक पाथवे दे रहे हैं और गल कर रहे हैं यंग ब्लडड नौजवानों के नाल जिन्हों ने रल के ये सेवा जी इतने ये सीरीज शुरू की है। वीर जी स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो फिर साडे कोल आए वधिया रिजल्ट्स दे के, बहुत वधिया वीज़ास दे के, बहुत वधिया बैंड स्कोर दे के और खुद तुसी क्योंकि तुसी भी 9 बैंड अचीवर हो, एक बड़ा ही खुशी वाली ये है क्योंकि अज एजुकेशनिस्ट जोड़े है अगर वो इस फील्ड च आते हैं पढ़ाने वाले तो बहुत वधिया लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। सर सिटी तो इत्थे आउण दा सब तो वड्डा जिहड़ा साडा रीजन सीगा ਉਹ ਸੀ कि सर्विसेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇजेस ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 2015 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ कि पावर बच्चे को रहेगी। असी सिर्फ रिप्रजेंटेशन देनी है, बच्चे नाल कोई फ्रॉड नहीं होएगा, सारा कुछ बच्चे की मर्जी नाल होएगा। जिहड़ा कॉलेज बच्चा पसंद करता उत्थे बच्चा जाएगा, कोई फालतू चार्जिस नहीं है। जो कॉलेज ने डिमांड करनी है वो डायरैक्ट बच्चे नाल गल करेगा। असी सिर्फ बच्चे नूं एक सर्विस देनी है और बच्चे दे नाल असी रिलेशन जिहड़ा रखना है। इत्थों बच्चे ने जाना उत्थे पढ़ना है और उस तो बाद उत्थे सैटल होना, वो साडी जिम्मेवारी। तो ये सर्विसेज असी लैके आए। बेटा कोई छत के थले तुसी पहला आईलैट्स करांदे हो, उस तो बाद विच उन्हां नूं स्टडी वीज़ा दे लई और उस तो बाद क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तुहाडे नाल पहलां ही अटैच होके 2016 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ और काफ़ी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गाइड करके कनेडा ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ वीज़े ਜਿਹੜੇ ਦੇ चुके हो और वो भी उत्थे तुहाडी चेन बन चुकी है कि जिहड़ा भी स्टूडेंट इधरों होके जाता ਉਹਦੇ ਲਈ भी एक मार्गदर्शक हो तुसीं क्योंकि ਜਦੋਂ इधरों जाता तो अगर उन्हें अकोमोडेशन है या होर आ कोई भी उन्होंने प्रॉब्लम आती है तो ਜਿਹੜੇ ਉਹ स्टूडेंट ऑलरेडी गए होंगे तुहाडे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिक कर लेंदे हैगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्यार करते हैं, तुहाडे नाल WhatsApp ग्रुपां दे बने हुए हैं क्योंकि तुसीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वधिया नैटवर्क दे के भेजा, इस करके ਉਹ तुहाडी एक ताकत उत्थे बैठी है। देखो सर बिल्कुल जायज़ गल ये है कि असी बच्चे इतों भेज रहे हैं तो नैटवर्क होना चाहिए। अगर असी अनजान जगह पर बच्चे को छड्ड दईए तो बच्चा घबरा जाएगा। तो वो तो असी की करना है बच्चों लिए असी पहला एक कम्यूनिटी देखते हैं जिथे बच्चा जा सकता है। कॉलेज नाल असी गल करते हैं जी एयरपोर्ट तो पिकअप मिल जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2016 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਮ ਹੈਵ ਈਵਨ ਮੂਵ ਫॉर द PR ਫਾਈਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੂਥ ਜਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अगर आप आईलैट्स की गल कर लीए जिदा तुसीं टीचर्स नूं कौंसल करते हो कि भाई आप कल आईलैट्स ही नहीं, परसनैलिटी डिवेलपमेंट, माइंड सैटअप उन्होंने एक ओवरऑल डिवेलपमेंट उन्होंने करनी हैगी और उही तुसीं कर रहे हो। पेंडू एरिया कई बार बच्चे जिहड़े हैगे आ स्टार्ट करते हैं, उन्हों का मनोबल थोड़ा जिहा घटिया हुंदा, उन्होंने लगता हुंदा कि पता नहीं किन्ना क वड्डा ये होऊगा। तुसीं उस होए नूं पहलां फ्रंट ऑफिस ते बैठ के जदों बंदा आंदा उहनूं कौंसल करदे हो, पेरेंट्स नूं कौंसल करदे हो भी कोई गल नहीं है, बिल्कुल सिंपल उही इंग्लिश आ जिहड़ी तुसीं सिੱਖੀ भी आ, बस असीं उहनूं हिलाना चलाना ही आ
ਟੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਹਿਲਾਣੇ ਜਲਾਣੇ ਟੈਂਸ ਟੂੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਮੈਂਟਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੰਥਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਤੋਂ ਆਏਗੀ, ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਥਰਸਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, MSc ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਬਰੋਡ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੈਪਸ ਐਂਡ ਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਧੜ ਔਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਥਿੰਗ। ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਲਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 40-50 ਪਿੰਡ, ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਖੁਦ 9 ਬੈਂਡ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MD ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਰੋ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਐਡਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MD ਹੈਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਲਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਓਵਰਆਲ ਫੋਕਸ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪ 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਡੇਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆ।
ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫੌਟ ਐਂਡ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੈਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫॉर ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਇਵਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, they have appeared only once in the examination ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਰੇਅਰ ਬਟ ਯੈਸ 6 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੋਰ ਫॉर ਐਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ PT ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।